Ваше Превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа, объявляется церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных международных документов. Его Превосходительство, министр иностранных дел Республики Беларусь господин Максим Владимирович Рыженков, Его Превосходительство, заместитель премьер-министра, союзный министр иностранных дел Республики Союз Мьянма господин Тан Све, приглашается осуществить обмен меморандумом о совместных действиях по развитию двустороннего сотрудничества. В рамках визита были подписаны иные международные документы о взаимной защите секретной информации, сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия, в сфере спорта и туризма и сотрудничество в правовой области. Вместе с этим подписано более 15 контрактов и меморандумов в области торгово-экономического сотрудничества. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые представители средств массовой информации, сегодня у нас в гостях премьер-министр Мьянмы, и мы рассматриваем этот визит как событие в наших межгосударственных отношениях. Сегодня мы обсудили конкретные направления сотрудничества, подробнейшим образом остановились на торгово-экономическом и гуманитарном партнерстве, договорились, что все наши пожелания и договоренности будут оформлены в серьезном документе, дорожной карте, плане нашего дальнейшего сотрудничества. Мы готовы будем сделать все для того, чтобы Мьянма могла обеспечить свою продовольственную и технологическую безопасность. Мы документально закрепили наши намерения совместно двигаться вперед в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике и науке. Это, кстати, те области, где Беларусь обладает высокими компетенциями, и это подтвердилось на бизнес-форуме, который прошел накануне. В нынешнем году мы возобновляем работу Межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству и в ближайшее время создадим совместную комиссию по инновационному и научно-техническому сотрудничеству. Мы также договорились активизировать наше гуманитарное сотрудничество. Мы будем больше привлекать в Беларусь студентов из Мьянмы. Мы также условились, что в этом году на оздоровление в Национальный детский центр «Зубренок» будет приглашена первая группа детишек из Мьянмы. В ближайшее время наши специалисты и министры, члены правительства посетят Мьянму, и специалисты из Мьянмы побудут в Беларуси для того, чтобы более глубоко и всесторонне изучить наши возможности и расширить взаимодействие. Только что мы с премьер-министром обменялись один на один некоторыми договоренностями, и я понял, что закрытых тем для сотрудничества сегодня нет. Мы по предложению премьер-министра Мьянмы готовы работать во всех секторах и направлениях Мьянмы. Мы также открыты, Беларусь также открыта для работы специалистов из Мьянмы здесь. Мы также утвердили меморандум о намерениях, который будет рассмотрен в ближайшее время на заседании совместного комитета и будет предусматривать конкретные практические шаги в целях поступательного динамичного развития нашего дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, которые мы оговорили в ходе этого визита и по которым достигли договоренностей в ходе бизнес-форума. Я хотел бы еще раз поблагодарить его превосходительство господина Мин Аун Hlайна за тот обстоятельный и предметный разговор
в ходе его визита в Беларусь. Я также благодарю вас, господин премьер-министр, за приглашение посетить вашу чудесную страну. Думаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся на родной земле у вас. Таким образом, мы будем иметь возможность проконтролировать, как исполняются наши с вами договоренности, и наметить новые взаимовыгодные направления нашего сотрудничества. Благодарю вас за эту встречу и знайте, что мы всегда будем рады вас видеть в Беларуси. ဒီခန္ဓာကိုကြောက်လာကြတဲ့ဘရူသမရနိုင်ငံသမရကြီးမစ္စတာအလက်ဆန်ဒါဒူကရှန်ကိုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များမီဒီယာများကိုလည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်သမရကြီးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယခီးစဉ်မှာရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကျအောင်မြင်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဒီလိုဘီလာရုစ်မြန်မာချီချီပူပူတွတ်တဲ့ခိုင်မာစေဖို့ပူပေါင်းဆောင်မှုအကောင်းစေဖို့အထူးအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့သမရကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများဘီလာရုစ်ပြည်သူများပြည်သားများအားလုံးယူခဲ့တဲ့ပုံမျိုးအင်အားတောင့်တင်းခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်တဲ့ဘက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မှာပုံမလင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးမျိုးရေးစက်မှုပညာရေးသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာညီကျင်းမှုကာဝေးစားတဲ့ကာနာပေါင်းစုဆက်ဆံရေးကိုလည်းဆက်လက်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်အစိုးရချင်းဆက်ဆံရေးတမကာဝဲနဲ့ပြည်သူချင်းဆက်ဆံရေးကိုလည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဒီနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများတမကတယောက်နေကြတဲ့မီဒီယာများရဲ့ကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှထဲမှာကုန်းတွင်းနိုင်ငံထဲမှာအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့ကမ္ဘာလူရဲ့အများဆုံးနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားမှာဆက်ဆက်ပြီးတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ရှေ့တောင်အာရှတောင်အာရှတဲ့ကြားမှာလည်းပေါင်းကူးတရားသဖွယ်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့လမ်းမဆွတ်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရေမြေရာသီဥတုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာစာတင်ပို့မှုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေမှာတစ်ခုပါတယ်လို့ပဲကမ္ဘာမှာပဲတင်ပို့မှုမှာဒုတိယအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တဲ့မြေပမာဏများစွာကျယ်ဝန်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပံ့ပိုးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံရဲ့ခိမိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူနည်းစနစ်တွေရန်ရာတွေအထောက်အကူပြုစနစ်တွေနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ကြောင်းကျင့်သုံးသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နှစ်ဖက်လုံးမှာဒါအကျိုးရှိတဲ့ရတဲ့တွေခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်။မိုင်မောင်းထောင်းတောင်းကြောင်းလို့ရှိတဲ့ပင်လယ်ကမ်းရောတစ်လျှောက်မှာလည်းအဓိကကြတဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းလေးတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်တဝဲတီလိုဝါနဲ့ကြောက်ဖြူရင်းနှီးစိတ်ကမ်းတို့ခုမှာလည်းရင်းနှီးမှုနိုင်မှုတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိတဲ့အကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကနေဘယ်ခန္ဓာဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရင်းနှီးမှုနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ကျွန်တော်နှစ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံချင်းဆက်ဆံရေးတမကပဲနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကျွန်တော်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာဘီလာရုစ်နိုင်ငံဘီလာရုစ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်မှာလည်းယက်တီပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုရေးပေါ်ကြီးညာပြီးတော့မှခိတ္တတာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကြခင်မှာလည်းဥပဒေနဲ့ကြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့ဖို့ရှိပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလသို့မဟုတ်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအစောဆုံးကျွန်တော်ကျင်းပတော့ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဘုံဘုံတွေလည်းပါတီပေါင်း53ခုကဆင်းရင်ပေးသွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရဲ့လိလာရေးဖွဲ့များကိုလည်းလာရောက်ကြီးရှိနိုင်ဖို့တဲ့ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ဒီမတ်ဆက်ထဲမှာပဲအစိုးရသမ္မတကြီးရဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရဲ့ပုံမှာအစစအရာဖုံတိုးတက်အောင်စာဝါပေးနိုင်မှုရတဲ့လည်းအထူးပဲဂုဏ်ပြုပါကြောင်းပြောလိုပါတယ်အစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်အစိုးရသမ္မတကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအထက်မှာတွေ့ဆုံမှုတွေကျွန်တော်အပြည့်အဝမျှော်လင့်ထားပါတယ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပဲအားလုံးခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပြည်ပြည်ဆိုအောင်မြင်ထုတ်တဲ့ပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်Спасибо большое, господин премьер-министр. Обязательно встретимся у вас. Мы приедем к вам на выборы, наши наблюдатели будут. Но хочу вам посоветовать,
делайте все, что выгодно для вашей страны. Естественно, что все, что вы будете делать, будет кому-то не нравиться. Будут и санкции, которые есть у нас и у вас. Но санкции – это время возможностей. Поэтому мы договорились с вами воспользоваться этими возможностями и усилить, углубить наши отношения между государствами. И мы это сделаем. Спасибо вам за ваш визит. section လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် section လောက်ခါတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေစန့်ကျင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအင်အားစုစည်းမှုကိုပို့လို့ရရှိစေပြီးတော့မှဟဲ့လားဒီပြန်ဆိုင်မှုတွေပုံပြင်းထန်လာစေမယ်ဆိုတော့လေတတိပြုဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဖြစ်တဲ့ခါတစ်ခု section လောက်ပြီးတော့ဖိအားပေးတာမျိုးဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပရိပက္ခတာပို့လို့ကြီးမားလာစေမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါရင်ဆိုင်ကြော်လာပါပါမယ်ဆိုတော့လည်းပူပေါင်းဆောင်မှုအစင်းသီးရှိကြောင်ပြောလိုပါတယ်